Sujit, welcome to Secrets to Win Big. Thank you so much, Arjun Sen. Thank you. So Sujit, to start with, you are a storyteller. And what got you so excited about telling stories? I think I don't think that I am a story. I think everybody is a storyteller. So I think we all have the creativity inside us who can tell stories in any form. Mm-hmm. Fine, I am in a technical world, possibly in a world of cinema mm-hmm. and art, but I think everybody is a storyteller somewhere down the line. Till my graduation, I had nothing to do with cinema. Mm-hmm. So it just happened one fine day. My friend who was practicing theater mm-hmm. In Delhi, so he used to keep calling me, he come join us, sit with us. So one fine day, I was working in a hotel industry, and then I watched a couple of plays. Mm-hmm. You know, and I have not watched serious plays never in my life till at the age of possibly 1920. So then I watched a play, and that play that was Naseeruddin Shah and Om Puri and Amrish Puri. That affected me a lot. That particular play. It was a play about a part story of Mahabharata. Mm-hmm. But anyway, the form, the theater, the presentation, the art, the performance, the music, everything just somehow attracted me. The films that I have done so far, I think I have tried to pick up the moments which are absolutely that I have either personally experienced mm-hmm. or I've seen them, around me, So I think making those mundane moments and picking those very ordinary moments in life and trying to make them engaging and be a mirror to them. I think that's what I love actually, and I enjoy that. When anyone watches any of your movies, what's the one thought you want most people to leave with? I think that life is simple. That life is very, very simple, and you have to be calm. That's it. আরে তোমার দাড়িটা খুব ভালো হয়েছে তো। অনেক বেড়ে গেছে কন্ট্রোলের বাইরে। এই জয়, আমাকে প্লিজ চা দে প্লিজ গ্লাসে। দেখো, লাইফে একটা কনসেপ্ট আছে আনইনটেন্ডেড লার্নিং বলে। হ্যাঁ, মানে আমরা পড়তে যাই, খুঁজতে যাই লার্নিং এ, কিন্তু লাইফ জানে যে আমার দরকার লার্নিং বি। হ্যাঁ, and that is the what is matters. মানে আমি পড়তে গেলাম আইআইটি তে ইঞ্জিনিয়ারিং, লাইফ শেখালো অনেক কিছু অন্য জিনিস। এখানে এসে এমবিএ করলাম, দেন ইট লার্ন সামথিং এলস। মানে এভরিওয়্যার গেলাম সার্জারি, শরীর ঠিক করতে, অন্য কিছু শিখে চলে এলাম। মানে দ্যাটস দ্য পার্ট ওয়্যার বাট টু বি অ্যাওয়্যার ইজ সো ইম্পর্টেন্ট। So by this time you are alone in US. Totally alone in. 100%. So you're on your own, whatever happening, and you were dealing with it yourself. Totally. Okay. So now এই ডিভোর্স হওয়ার পরে তখন তোমার মাথায় কি, তুমি কি প্ল্যান, তখন কি চলছে মাথায়, কি করবে জীবনে? I got scared যে my biggest worry was যে আমি বাড়িতে মরে পড়ে থাকবো and people won't know 3-4 দিন 5 দিন অবধি। And second thing also, when you come to US, of course you have to come to Denver. When you come to this house, you'll realize this house was literally hand designed with a handyman. So I don't have to ever go out of the house. এই বাড়ির মধ্যে সবকিছু আছে, and everything is hand built. There's a movie theater. আমি ড্রিঙ্ক করি না, কিন্তু একটা বার আছে খুব সুন্দর। There's a dance area যেটা রাখার খুব ভালো, আমি নাচ করি না। Everything, মানে I just had realized that my trust in my health
was very low, because at that point I just always worried the next one will topple me totally. And that's the part where I started bringing my life closer to me and keeping it as simple as I can and more around me. And there was a lot of fear. Who was the one person that at that time, apart from Rakha, that you really trusted and you could talk, you could do anything? And who was your friend there to meet? If I have to tell everybody these stories, there'll be so much of empathy and sympathy coming my way. Right. It would freak the heck out of me. Sujit, these are scary things I go through, but telling people and sharing the whole details. No, of course not. So Ventura Rodriguez, somehow আমার কাছে handyman হয়ে এসেছিল. I have no clue when he became close friend. হ্যাঁ, দরকার তখন আসবে। হ্যাঁ, তো বাড়িতে একটা ফ্যান লাগিয়েছে আমার জন্য বেডরুমে। তো ফ্যানটা লাগিয়েছে ঠিকই করেছে। তো টিভিটা একটা অ্যাঙ্গেলে ছিল, আমি টিভি দেখতে দেখতে একটু ঘুরেছি, যেই ঘুরেছি না ধপ করে ফ্যানটা পড়েছে ওর থেকে। হ্যাঁ, আমি তো ভেঞ্চুরাকে ফোন করে বহুত গালাগালি দিয়েছি, এসেছে। আমি বললাম, ভেঞ্চুরা, আই কুড হ্যাভ ডাইড টুডে। বলছে, নো, you didn't die. বলছে, কুড ফুড হয় না, either you are dead or you are alive. I have seen you in the hospital. মানে অকাট্য যুক্তি। আমি ওকে বলছি আমি মরে যেতে পারতাম, ও বলছে তুমি তো মরনি তো। মানে ও অনেকক্ষণ দেখে বললো দুটো স্ক্রু খারাপ ছিল, লাগিয়ে দিচ্ছি। মানে আই স্টিল মানে সেই কনভারসেশনটা তুই ভাবো, আমার উপরে একটা ফ্যানটা প্রায় পড়তে পারতো, ব্লেডটা। ও আমাকে পাশে দাঁড়িয়ে এসে অনেকক্ষণ ইন্সপেক্ট করে দেখে বলছে, ইটস নট দ্যাট হি ডিডন্ট কেয়ার অ্যাবাউট মি, বুঝলে। ও আমাকে বলছে, ইউ ডিডন্ট ডাই। মানে খুব সিম্পল লজিক্যালি বলছে, ডাইটা হচ্ছে ইয়েস। মানে ও একটা ফিলসফি, সক্রেটিসের সাথে আমার কথা হচ্ছে। তুমি হয়তো অফকোর্স 4 বছর পরে, সার্জারির পরে তোমার ডিভোর্স হয়ে গেছে, মেবি লাইফ তোমাকে এমন একটা ধাক্কা জায়গায় নিয়ে করতে করতে তোমাকে ধাক্কা দিতে 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 নিয়ে এসছে কি তুমি বাই 2006 you were quite sure where you're going to head with your life in every day, living every day, every moment. And possibly that's the reason Chitra's সাথে হয়েছে তোমার relationship বিয়ে হয়েছে, and you're living every day, every moment, you're living it. মানে সব প্ল্যান করে গিয়ে ছটার টাইমটা বেরিয়ে গেছে আমার। অ্যাকচুয়ালি মশা মারতে গিয়ে সব ভুলে গেছি। বাড়িতে এত মশা মারছি, এত মশা, ছাদ থেকে এসেছি তো মাথা থেকেই বেরিয়ে গেছে। একটা সার্জারিতে, ওই সার্জারিটা খুব স্পেশাল সার্জারি। হ্যাঁ, কারণ 3টে ছোট ছোট সিস্ট হয়েছিল। তো রাখা ওগুলো সিস্টগুলোর নাম দিয়েছিল, একটা খুব ছোট পুরনো জোক আছে যে 3 ভাই, একটার নাম হচ্ছে পিট, একটার নাম পিটার, থার্ড ভাইটার কি নাম বলো দেখি শুনি। পিটার যাই না, বলতে পারবো না। রিপিটার। হ্যাঁ, রিপিটার। হ্যাঁ, সো আমার 3টের নাম ছিল পিট, পিটার, রিপিটার। হ্যাঁ, তো পিট, পিটার, রিপিটারের সার্জারির পরে বাড়িতে এসেছি যখন, রাখা দেখেছে যে 3টে ইনসিশন। হ্যাঁ, তো 6 দিন বাদে ডাক্তারের অফিসে গেছি, নার্স এলো ঘরে, এসে ওইগুলো কাটবে, 2টো কেটেই বলছে চলে যাচ্ছে। বললাম 2টো কেটে চলে যাচ্ছে মানে? আমার 3টে হয়েছে। ও আবার চার্ট ফাট দেখে বলে কিনা, না তোমার চার্টে লেখা আছে 2টো। হতেই পারে না। বাট মানে ও আমার সাথে কথাও বলবে না। হ্যাঁ, সো ও তো যাওয়ার পরে ডাক্তার আসবে, আমি বাইরে গিয়ে দেখছি যে যেখানে রেখে দেয় না আমার ফাইলটা, আমার ফাইলটায় দেখছি নাম আছে হচ্ছে সাম কিছু জুলি ক্রিস্টোফার বা কিছু একটা। হ্যাঁ, তার উপরে আবার মিসেস। মানে ভদ্রলোক, মানে ঠিক আছে নাম তুমি ভুল করতে পারো, কিন্তু মিস্টার আর মিসেস তুমি কি করে ভুল করলে? ওটা আবার তখন দাড়ি ফাড়ি কামিয়ে যায়নি, মানে মেবি। আর আমার প্রথম খেয়াল হলো, আমার তো তাও 3টের বদলে 2টো ওরা কেটেছে। হ্যাঁ, অন্যদিকে জুলি ক্রিস্টোফার, যার খালি 2টো আছে, তার থার্ড কি কেটে দিচ্ছে ভগবান জানেন। হ্যাঁ, এন্ড এইখানে দ্য ডিফারেন্স হচ্ছে, এটা ভালো সিন ডালবো।
এটা ঢোকাবো, এরকমই ঢোকাবো। These are amazing people. I wouldn't have appreciated all of them এতটা, because you have to, মানে লাইফে গ্রোয়িং আপটা খুব দরকার। না, নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই। লাস্ট টাইম বলেছিলাম একটু ন্যান্সিকে নিয়ে একটু কথা বলবো। ন্যান্সি তোমার সাথে কিরকম, হ্যাঁ, তোমার একটা প্যারালাল লাইফ ন্যান্সির সাথে চলছে। হ্যাঁ, মানে প্যারালাল একটা বন্ধু বলতে পারো, সিস্টার না বন্ধু। সো একটু ন্যান্সিকে নিয়ে তোমার কি 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 এক্সপেরিয়েন্সেস আছে বলো, যা মনে আছে। ন্যান্সি হচ্ছে প্রথম, মানে the beginning and the end are the defining moments. Once I got there, আমাকে একটা বড় কনফারেন্স রুমে বসিয়ে রেখেছে। আমি একটা হুইল চেয়ারে, হাতে 1000 ঘন্টা ব্যান্ড লাগানো। দিস ইজ দ্য টাইম অমিতাভ বচ্চন স্টাইলে ন্যান্সির অ্যাপিয়ারেন্স। তো ন্যান্সি ঢুকলো, তখনকার দিনে একটা ওরকম বড় সেলফোন ছিল, সে সেলফোনে কথা বলতে বলতে আমার দিকে হাত তাকিয়ে বললো, ইউ আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু মি, দ্যাটস দ্য রিজন আই এম ফিনিশিং এভরিথিং, দ্যাটস দ্য ফার্স্ট থিং শি টেলস মি। করে আমাকে বললো যে আই নো হোয়াট ইউ আর থিঙ্কিং, প্রথম। মানে, তো আমি বলতাম, তখন বলছে যে আই নো তুমি কি ভাবছো। আমি বললাম, দেখো আমার লাইফে অলরেডি একটা সাইকিয়াট্রিস্ট আছে, হ্যাঁ, আমার বউ, এন্ড উই আর সেপারেটেড। তো তুমিও যদি আমার মাইন্ড রিড করতে আরম্ভ করো তাহলে তো ভয়ঙ্কর হয়। হ্যাঁ, ও বললো, না তোমার মনে হচ্ছে তুমি মরে যাবে ক্যান্সার থেকে। আমি বললাম, ঠিক, এক্স্যাক্টলি। ও আমাকে বলছে, তুমি জানো নোবডি এভার ডাইজ অফ ক্যান্সার। তাহলে হতেই পারে না। ও বলছেন, কারুর ডেথ সার্টিফিকেটে লেখে না ক্যান্সার, বলবে হার্ট ফেলিয়ার হবে, এই হবে, তুমি অন্য কিছুর জন্য মরতে পারো, কিন্তু ক্যান্সারে মরবে না তুমি। হ্যাঁ, মানে দিস ইজ হার ফার্স্ট থিং। তারপরে একটা কাগজপত্র দিয়ে আমাকে বলছে, তুমি লেখো তো, once we give you the life back, what will you do? And I got little irritated. মানে আমার, I was thinking like, আমি একটা $140,000 দিচ্ছি তোমাদের, তার উত্তরে আমি এখন এসে লিখতে বসবো, মানে দিস ইজ নট রাইট। হ্যাঁ, বাট শি এক্সপ্লেন টু মি যে দেখো, we will do our best and I'll tell you আমরা কি করব, you will know that, but if you don't have a reason to live, you won't be helping us help you get back in life. তারপরে আমার মজাটা লাগলো যখন আমি ম্যারাথনটা শেষ করলাম, করে ন্যান্সিকে ফোন করলাম, বললাম, মানে আমি বিরাট এক্সাইটেড যে ন্যান্সিকে বলবো, ন্যান্সি আমি হাফ ম্যারাথন দৌড়ইনি, আমি ফুল ম্যারাথন। ও বললো, আই নিউ ইট, ইউ আর নট দ্য পারসন হু ডাজ এনিথিং হ্যাপ ইন লাইফ। হ্যাঁ, মানে আমি খালি বলছি, আই সেড, নো নো, আই এক্সপেক্ট লিটল বিট অফ এমপ্যাথি, লিটল বিট অফ তুমি ঠিক আছো কিনা। বলছে, নো নো নো, ইউল বি ওকে, আই নো and I knew you will run because you are the person. মানে ওর অকাট্য যুক্তি যে আমি তোমায় দেখেছি। আর ন্যান্সি যখন মারা গেল, ইট ওয়াজ সাচ এ বিজার থিং যে যে আমার লাইফে এত ইম্পর্টেন্ট। ন্যান্সি মারা গেল? আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ, 2016-এ। I didn't even know she died. হ্যাঁ, কারণ I'm not her personal life. তো আর এখানে আনলাইক, মানে ইন্ডিয়াতে ডাক্তারদের সাথে পেশেন্টের পার্সোনাল লাইফের কানেকশন কম। তো আমি অ্যানুয়ালি একটা ফোন করলাম, করে তারপর হঠাৎ অফিস থেকে একজন কল করে বললো যে তোমার তো আছে, তোমার অমুকে তোমার জন্য কল করে এলাম। না, আমার তো ন্যান্সিকে দরকার। ও বললো, সেটা তো একটু ট্রাবল হবে, শি প্যাসড অ্যাওয়ে 3 মাস আগে। মানে ইট ওয়াজ সাচ আ বিজার থিং যে যে যার জন্য আমি বেঁচে আছি আজকে। But it was again the similar feeling. Sudhir went away in 2018 was the same thing. I never thought I will outlive Nancy. I never thought. হ্যাঁ, মানে হেলথের কথা আর কি বলবো। আমি দেখলাম যে এই যে তুমি বললে না যে একটা সময় একটা কাজ করো, এইটা আমার জন্য খুব লার্নিং। আর এতে আমার লাইফটা খুব একটা, মানে লাইফের যে একটা যে গতি ছিল, গতিটা একটু, মানে স্পিডটা ছিল একটু আরামসে একটা স্টেডি একটা জায়গায় এসছে আর কি। and that is so much মানে এত বেনিফিশিয়াল, মানে একটা হেলদি একটা ফিল করতে পারি নিজের ভিতরে।
বাহ, দারুণ। মানে আমি ভিজুয়ালাইজ করছি তো, তাই জন্য আর কি কি করে গল্পটাকে সাজানো যেতে পারে। আমরা হয়তো এত লম্বা বছর টানবো না হয়তো, না না না, তোমার যেটা দিচ্ছে ছোট। কিন্তু জানো তো সুজিত, মজার জিনিসটা হচ্ছে আমার লাকটা এত ভালো যে এভরি পার্সন অ্যারাউন্ড মি all saw the bigger picture of life. Every person around me had a sense of humor in them. Whether Sudhir, Raka, Peter repeated, this was the very fact you also want to see the funny side of it, that makes you a partner in this journey. Because if you wanted to worry about by saying, Arjun, no, I don't want to worry about the past. That's behind me. I don't, that journey is done. That was the power of divine power bolo jai bolo. The people that casting around me was all forward thinking people. Everybody took life seriously when they needed to, but rest of the time they all are funny human beings. They all enjoy life. Oh no, absolutely. This entire thing has to be humor, তাহলেই তাহলেই জীবনটাকে এরকম সুন্দর হয়ে দেখা যেতে পারে। So don't you think, আমি একটা জাস্ট বিজার তোমাকে একটা কথা বলি, কারণ আমি না পিকুতে করেছিলাম, করেছি প্লাস আমি আমার একটা দুটো ছবিতেও করেছি আরো, where I have never done a situation where a death is not melodramatic. It is to be almost like a celebrated, that it's evident. And ওটার জন্য আমি খিটখিটে হতে পারি, এই হতে পারি, ওই হতে পারি, কিন্তু ওটা আমার আসবেই, যেরকম নেবো আমি নিয়ে নেবো, যেরকম হবে। So do you think you've been more fearless about it now that, okay, whenever it comes, I'll take it? Yeah, Sujit, তুই ধরো এই কনভারসেশনটাতে তোমার আমার দুজনের পিছনেই there could be a counter. তোমার পিছনে could be a counter 58 years, 14 days, 6 hours. আমার could be 5 years, 2 days, or 10 years, I don't know. But that's the reality. Somehow, that's the only thing, and what happens after that, eto kichu koreo loke jante pareni. There's a reason we don't need to. If we knew that, our life would be different. But at the same time, I just feel আমার কাউন্টারটা হচ্ছে জিরো হয়ে গেছে, শেষ হয়ে যেত অনেকবার। Once you go beyond and you get extra time, how would you live? That's the big question that is there is আমি সরি হাসছি, কিন্তু আমার খুব মজার লাগছে জিনিসটা, স্পষ্ট বুঝতে পারছি জিনিস, তাই জন্যই আমি এই জিনিসটা জিজ্ঞেস করলাম যে অফকোর্স সবাই একটা ডিজিজ, আর আমাদের সবাই ডেথটাকে নিয়ে তো একটা জিনিস আছে, কিন্তু আমি সেটাই জানতে চাইছিলাম যে তুমি কি আরেকটু ফিয়ারলেস হয়েছো আগে থেকে নিশ্চয়ই একটু। তো what's there to be afraid of? সেটা আমি জিজ্ঞেস করছি। fear is unknown. Of course. Fear is যে দরজাটার ওপাশে গেলে যেও না, ওখানে দুজু বুড়ি বসে আছে। we don't, fear is prevents you from going and exploring, and once you turn the lights off, কেউ নেই। So no, I think you are, না এইটাই আমার সবথেকে খুব ভালো লাগে, জানো তো অর্জুন দা, তোমার সাথে যে 4-5টা আড্ডা দিলাম, আমি এরকম অত লম্বা লম্বা আড্ডা ওরকম কম দিই, বাট এত শেখার আছে, এত ভাল লাগছে কি বলতো, ভাল লাগছে এইটাই যে এই যে তুমি ডিট্যাচমেন্টের কথাটা বললে না, এই যে এতে যে তারপরে সূক্ষ্ম জিনিস, ছোট ছোট জিনিসকে কত অ্যাপ্রিসিয়েট করা যায়, এটা যে কত বড় একটা পাওয়া নিজের জন্য। ভীষণ ভীষণ, তো আমি বলছি ডিট্যাচমেন্ট হলে কি হয় জানো তো, যত তুমি ডিট্যাচড হবে তত তুমি প্যাশনেট হবে। প্যাশন তুমি হচ্ছে ধরো সবচেয়ে ছোট ছোট জিনিসগুলোকে বেশি করে এনজয় করার জন্য ডিট্যাচড হওয়া খুব ইম্পর্টেন্ট।
এতগুলো সার্জারির পরে ডু ইউ থিঙ্ক তোমার বিশ্বাস ছিল নিজের মধ্যে কি না আমি দৌড়াতে পারবো না পারবো না, আমি এমনিই বলছি, সাহস ছিল? করে ন্যান্সি আমাকে একদিন একটা বললো যে, এটা আমি কনসাল্টিং এ খুব ইউজ করি, বললো যে কোনো একটা জার্নি সবচেয়ে ডিফিকাল্ট হচ্ছে ফার্স্ট স্টেপ। Once you take a first step, then there's no coming back. Huh? And you also have to clearly have a picture of the last step. মানে তুমি যদি, if you cannot see যে এমনি করে আমি ক্রস করছি স্ক্রিনটা, হ্যাঁ, ওই যে টেপটা, মানে once you have that, that's an addiction. মানে that vision will take you through, but you have to take the first step. And then মানে somehow ওই ডাক্তার বলেছিলাম না, ডাক্তারের I have to get inside the doctor's mind. মানে I don't want to be a patient number. মানে জেলের কয়েদিদের যেমন নাম্বার থাকে না, পেশেন্টদেরও নাম্বার থাকে। হ্যাঁ, মানে পেশেন্ট is defined by the birth, date of birth and everything. তুমি দেখবে in a second. মানে but I want them to know my name. I just will tell them যেমন অর্জুন। হ্যাঁ, এখানে তো অর্জুন বলতে পারে না কেউ, তো অর্জুন বলে আমি বলবো অর্জুন, just like হচ্ছে আর before the month June। তো বেটা কোনোদিন ভুলবে না আমার নাম। হ্যাঁ, because মানে I want to be a person, মানে I want that person to care about me when they do the surgery. আমরা বাবারা we are wired একটু ডিফারেন্ট। হ্যাঁ, তো রাখা বোধহয় 12 বছর মতো হঠাৎ কি হয়েছে, একটা স্কুলে ফুলে এসে আমাকে এসে একটা হাগ দেবে, আমার হাগ দিয়েছে। তো আমাদের বাবার মানে হাগ মানে শুরু হয় শেষ হয়ে যায় না, ও আমাকে হাগ দিয়ে আছে কিছুক্ষণ, মানে আমি দেখলি বেটা হাগটা শেষও হচ্ছে না, আমি ওর পিঠে না ট্যাপ করলাম। ও ছোট্ট মানুষটা এইখান থেকে মাথাটা করে আমার দিকে তাকিয়ে বলছে, বাবা ডু ইউ নো হোয়াট দ্যাট মিনস? আই নো হোয়াট? তুমি যাবে ট্যাপ করলে না, ইউ আর টেলিং মি দ্যাটস ইনাফ বাডি, দ্যাটস ইনাফ, দ্যাটস ইনাফ। হ্যাঁ, ওরা আমাকে বলছে আমার একটাই বাবা লাইফে, আমি যখন বাবার হাগ নেব, যতক্ষণ আমার হাগ ইচ্ছে হবে ততক্ষণ নেব। আমি বললাম বাবা খুব ভুল হয়ে গেছে, বা তুই যতক্ষণ থাকবি আমি তোকে ধরে রাখবো, বুঝলে তো। রাইট লেগ বললেও যাবো না। হ্যাঁ, মানে but by that time everybody is gone. Oh yeah, there's nobody there, nobody, মানে it's like যারা হাঁটছিল তারাও বেরিয়ে চলে গেছে আমার থেকে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, মানে দ্যাট ইজ ভেরি এম্বারেসিং। মানে তুমি দৌড়চ্ছ, লোকে বয়স্ক ভদ্রমহিলা হেঁটে তোমার পাশ দিয়ে বেরিয়ে চলে গেল। হ্যাঁ, আর যে বেরোনোর সময় তোমার জিজ্ঞেস করছে আর ইউ ওকে, বলতে হ্যাঁ 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 আমি একটু স্লো নিচ্ছি, তুমি যাও। হ্যাঁ, মানে দ্যাট ইজ, বাট দেন ইট স্টিল ডিডন্ট বদার মি বিকজ আই এম নট রানিং দ্য রেস টু বিট দেম। হ্যাঁ, আমার এরকম মনে আছে একটা বাবা মেয়েকে কাঁধে নিয়ে দৌড়চ্ছে, সে আমার পাশ দিয়ে চলে গেল। হ্যাঁ, বাট ইউ নো আমি ওকে, আই এম নন চ্যালেঞ্জ, আমি তো দৌড়চ্ছি আমার রেস। হ্যাঁ, তো এরকম টাইমে যখন আমি রিয়েলাইজ করলাম যদি আমি দাঁড়িয়ে পড়ি একবার, ডান পাটা আর নড়বে না, আই এম জাস্ট স্ট্যাগারিং ইট। হ্যাঁ, তো এরকম টাইমে হঠাৎ পিছনে সাইরেন করে এলো, কি করে, আর আমি তো দাঁড়াবো না, তা আমি পুলিশকে সিগন্যাল দিচ্ছি তুমি সাইডে যাও, তুমি এগিয়ে যাও। মানে আমি ভাবছি বুঝি একটু মোটা সোটা লোক ছিলাম তখন, তো ভাবছি এত মোটা হয়েছি যে গাড়ি যেতে পারছে না, বুঝলে তো। আমি পুলিশকে বলছি যাও, পুলিশও তো আবার আওয়াজ করে যাচ্ছে, কি মানে ইট ওয়াজ আ বিজার। করে ফাইনালি পুলিশ সাইডে এসে আমাকে বলছে দ্য রেস ইজ ওভার। আমি বললাম মানে না 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 আমি রেসে আছি, দেখো আমার ব্যাজ আছে। ও বলছে নো নো রেস ইজ ওভার, কোর্স ইজ ক্লোজড। বললাম না রে বাবা আমি দৌড়চ্ছি। ফাইনালি আমি বুঝলাম যে ও আমাকে বোঝাচ্ছে যে রাস্তা থেকে বেরিয়ে যাও, বলছে সাইড ওয়াকে যাও। বললাম না আমি সাইড ওয়াকে যাবো না, আমার তো রেস চলছে এখন। আমি বললাম আমি পয়সা দিয়েছি। ফাইনালি আই সেড দেখো দিস ইজ দ্য রেস অফ মাই লাইফ। হ্যাঁ, আই ড্রিমড অফ দিস রেস ফর দ্য লাস্ট 6 বছর আমার ক্যান্সারের ট্রিটমেন্টের পর থেকে। I was not even meant to live that year, but I have lived. তুমি যা খুশি করো, বন্দুক বের করো, যা করো, আমি দৌড়বো। I'm not stopping. Because if I stop today, right now, and don't cross that finish line, I don't think I will run again. মানে I can't. I have to cross the finish line. তুমি অনেকক্ষণ ভেবে কি সব কথা বললো ওয়াকি টকিতে, করে বললো ঠিক আছে আমি গাড়িটা সামনে নিয়ে আসছি, তো তুমি আমার পিছন পিছন যাবে, but you will not go আগে। আমি যাবো না, ঠিক আছে। And she said that I will pace. You don't worry about it. তুমি জাস্ট এমন জায়গায় থাকবে তোমার হাতটা গেছে, তুমি পড়লে আমার উপরে পড়বে। আর আমি ইমিডিয়েটলি গাড়ি, ঠিক আছে।
তো সেইভাবে বাকি রেস শুরু হলো। হ্যাঁ, and within maybe 3 to 5 minutes I realized that she had told people and people started coming back. আর এরকম রেসে ধরো 300-400 লোক দৌড়ায়, প্রায় 60 থেকে 80 জন ছেলে মেয়ে, মোস্টলি বাচ্চা, ইয়াং, they came back to make a ring around me to run with me. And কত কিছু বললো, যে নাম জেনে ফেললো ওর মাঝখানে, অর্জুন, কারণ আমার পিছনে নামও তো লিখে গেছি, মানে সবকিছু করা আছে, আর নিচে এমব্রয়ডারি করা আছে অর্জুন হিসেবে। মানে লজ্জার নেই তো লোকটার, মানে যে লাস্ট দৌড়বো তাও আমার ব্র্যান্ডিং আছে সব, গো অর্জুন। আবার কিছু বাচ্চা বলতে পারবো ওল্ড ম্যান ক্যান রান, মানে যা খুশি বলে যাচ্ছে। আর আমার তো সব ভালো লাগছে, যে অ্যাটেনশন ইজ সামথিং আই রিয়েলি লাইক। করে ফাইনালি when I crossed the finish line, it took maybe another 35-40 minutes, last 2 কিলোমিটার আরো বেশি লেগেছিল। I fell straight. হ্যাঁ, কি বললে তুমি, কতক্ষণ? আরো প্রায় 60 মিনিটস, মানে লাস্ট 2 কিলোমিটার প্রায় ওরকম। আচ্ছা, আর ওর তোমার আগে ওই গাড়িটা চলেই যাচ্ছে, পুলিশের গাড়ি চলছে ভিতরে, and অন্যদিকে গাড়ি চলে যাচ্ছে, পাশ দিয়ে সব চলছে। This is like a little island we have created which is moving together. হ্যাঁ, and all these people are there. and তোমায় যেটা বললাম, যে it's all about people. মানে that day যদি পুলিশটা না আসতো, I don't think I could have finished the race. কেমন আছো? ভালো ভালো। তো এই তোমাকে তো ভালোই লাগছে দেখে, তোমাকে চুল টুল একদম তুমি বাচ্চাদের মতন হয়ে গেছো, পুরো চুল ফুল কেটে একদম। হ্যাঁ, ছোট বাচ্চা লাগছে, বাচ্চা অর্জুন। Would you say that you were absolutely top of the game and then you just dropped and fell মাঠে, একদম নিচে মাটিতে straight? তুমি ভেবে দেখো, আমি একটা অ্যাপার্টমেন্ট রেন্ট করতে গিয়ে রিজেক্টেড হচ্ছি। মানে I just cannot fathom that, যে আমি 2 বছর আগে অস্কারে গেছি আমি, মানে that is where I was playing. মানে and that is a humbling thing to understand, যে how, যেটা কবি নজরুলের যে লাইনটা আছে না, কালের চক্র বক্রগতিতে আজ যাকে দেখো উপরে, কাল সে পদানত, মানে আই ওয়াজ পদানত। মানে দ্যাট হাম্বলিং থিং, আমার মেয়েকে নিয়ে আমি একটা ছোট্ট অ্যাপার্টমেন্ট রেন্ট করতে পারছি না। Because that you don't have balance, because but you can rent. হ্যাঁ, ব্যাংকে ব্যালেন্স নেই, ব্যাংকে জিরো। মাসে আসলে 4,000, খরচা হয়ে যায় 3,000 বারে। সো দ্যাটস দ্য পার্ট ওয়্যার, মানে মানে ইট ওয়াজ সো ডিস্টার্বিং হচ্ছে, যে রাখাকে বললাম যে একটা বাড়ি দেখবো, আমরা দুজনে দেখতে গেলাম, খুব সুন্দর একটা ছোট্ট অ্যাপার্টমেন্ট দেখলাম, 2টো ঘর, একটা ছোট্ট ঘর আছে, এই আছে, রাখা হলে আমার হবে। করে বললো, বাবা ক্যান আই নট টেক দ্য বিগ বেডরুম? হ্যাঁ, তুই নেবি বড়টা, আমি ছোটটা, একই তো হলো। কারণ তুই তো এসে দাবি, আবার ওকে বোঝালাম যে দেখ বড় বেডরুমটা হলে সুবিধা, কারণ তুই তো এসে আমার ঘরে উঠবি না রাত্রে। তো হ্যাঁ বাবা ইউ শুড, এইসব কথাবার্তা হলো। তারপরে অ্যাপ্লাই করলাম, করে অ্যাপ্লিকেশন তক্ষুনি আমাকে ভদ্রমহিলা মাসি দেখে বললো, না তোমার তো হবে না, তোমার ব্যাংক ব্যালেন্স তো নেই কিছু, উই ক্যানট গিভ ইউ। মানে I would rather take other rejections, মানে বাচ্চাকে নিয়ে আমরা, we cannot rent a house. I'm not even thinking of buying a house. এটা কতদিন চলেছে? প্রায় বছর দেড়েক। Ajit, your question on what is my thoughts and feeling on healing couldn't have come on a better day. The first little preamble before I give you my thoughts. So as I'm going through radiation, yesterday was a simple, normal, bad day. Fatigue really hit. By 7:15, I was in bed, or 8 latest. And for last 10, 12 hours, 11 hours, could not get up. The body was very slow. And I was just pampering, but I was waiting for an opportunity. The moment I got your message and read it, I'm like, get up, told the body, get up, utho, let's do it. And as I started reflecting on the journey of healing, this is what a few thoughts. First of all, I'm not a cancer survivor. I'm not. Surviving is a very bad word. Surviving means I nearly lost, barely won, or
somebody literally gave me out of charity an extra day. That's not true. I'm a winner. I work hard to win. I play to win. I remember that every day cancer does not win because I win. I also separate. Cancer could have impacted my body partially, but it has not impacted my mind. And I am mind and body, which means only my body is impacted. So healing is a journey. I have to hold hands of my body and I take him forward. Days like last night, things were slow. I don't give up. I'm not unkind. I understand. There's empathy, but no sympathy. I just push hard, and I just am not worried about the long journey ahead. I do not lie to myself ever that go through today, tomorrow will be better. As you and I talked about, pain is a promise life always keeps. Tomorrow could be worse. And if I lie to myself, I'm setting myself up for failure. All I know is when tomorrow comes, I won't give up on my body, we'll be together. And as this journey goes forward, another thing I've learned is healing is not about what lies ahead. Healing is driving from time to time, taking a glance at the rearview mirror, appreciating how far I have come, giving a little pat to the body by saying, see, you've made it and you'll make it. And in that process, the phrase that really comes out is, man, it's damn tough being Arjun. Arjun always wins every day. Okay, every day minus one day. We won't worry about that day now. If it comes, we'll worry about it then, or there's nothing to worry about. And finally, Srijit, as all these things go on, there are days the mind gets a little weak. The mind is human too. There are days the mind will say, can't do it. So that day, I just go back and press the button for one song and only one song. Of course, it has to be my Bhagwan's voice song to me. It's that song from the movie Zamir. Zindagi hasne gaane ke liye ek pal do pal. Ise khona nahi, but most important, kho ke rona nahi. Like that is the thing I always remind myself is my mind has no reason to feel bad. It is totally unimpacted and I won't let cancer or anybody impact my mind. It's tough being Arjun. Bolo, kaun lagi? Surviving in Mumbai, in Bollywood, with your kind of films, which, like the films, these are films with a lot of taboo, you know, whether it's Vicky Donor or Piku, or films like October, which deals with neuroscience. You know, what happens in a neuroscience and what happens to a family and what happens between this boy and a girl. If you see October also, you don't know what this boy is doing in this hospital for a friend. There is no particular reason for him to be there. And the end. And even if you see Gulabo Sitabo. So I think surviving in Mumbai with your own terms, in terms of doing films that you wish to do and not get, you know, there's a lot of external pressure otherwise of this movie will work or not work, you know, what is the box office and everything. So far I've been doing the films the way I have conceived myself or visioned myself. So I have not, you know, I wouldn't call myself a rebel as such in myself, but I have done those films with complete integrity. What compels me from inside me to tell that particular story. So again, Srijit, thank you so much for taking time and sharing from your heart today. Thank you.
Thank you, Arjun Sen, and thank you, Arjun, to your all backstage team. So many thanks, and thank you to all the listeners.